بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ایک ایسا پاورفل وظیفہ، رزق کے سارے بند دروازے کھولنے کے لیے ایک پاورفل وظیفہ۔ یہ آج کا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے، رزق کے بند دروازے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ رزق کے بے شمار اللہ پاک نے 16 دروازے بنائے رزق کے۔ یہ جو میں آپ کو توبہ استغفار کی بات کرتا ہوں، استغفار کرنا بھی رزق کا ایک دروازہ ہے، استغفار بھی ایک دروازہ ہے، درود شریف کثرت سے پڑھنا یہ بھی رزق کا ایک دروازہ ہے۔ تو ہم لوگ خود ہی تو اپنے گھر کے دروازے اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور مہمانوں پر بند کر کے، تو ہم خود ہی جو ہے وہ ہم نے اپنے رزق کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے۔ مہمان آتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ رحمت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے، اور ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں تو مہمان کے آنے پہ سب سے زیادہ منہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹی رحمت ہے، لیکن ہم بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ آج برا مناتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو رحمت فرماتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے، اس کا تھوڑا سا یوں آپ اس کو سیس کر لیجئے کہ ایک بار فرشتوں نے پوچھا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا جب میں خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں کسی کے اپنے بندوں سے، تو میں بارش بھیجتا ہوں۔ اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ پاک سے کہ رب العالمین جب آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جب میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں نا تو پھر میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں، بیٹیاں دیتا ہوں اپنے بندوں کو۔ تو ان چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ رحمت کو ہم نے زحمت سمجھنا شروع کر لی۔ ہماری بربادی کی اور ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، یہ رزق کے جو دروازے ہم پر بند ہو جاتے ہیں۔ کہ ہم لوگوں نے، میرا مسئلہ یہی ہے، میں جو بار ویڈیوز بناتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار اپنے آپ کو امینڈ کرو، اسیس کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ مطلب یہاں پر دیکھیے، مجھے پتا ہے کہ آپ بھی جو میرے ویورز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ سب آئے اسی وجہ سے کہ بس شاہ جی اپنا کوئی زبردست کا ٹوٹکا، کوئی چلہ، کوئی وظیفہ، کوئی ایسی چیز شیئر کریں گے، کوئی میجیکل ورڈ ہوگا اور وہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گا۔ شاید وہ ورڈ جو ہے یا وہ چیز جو ہے وہ وظیفہ پہلے والوں سے مختلف ہو اور وہ ہم کر لیں، اور اس کے کرنے سے جو ہے وہ ایک میجیکل چینج آ جائے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے بھی جو وظائف بتائے گئے، جو آپ نے میرے چینل کے بننے سے پہلے لوگوں سے سنے، جو بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، دینی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو قرآن دار آدمی ہوں، انہوں نے جو آپ کو وظائف بتائے وہ بھی بڑے پرفیکٹ تھے، وہ بھی زبردست تھے۔ ہاں جی، اگر زبردست تھے تو پھر رزلٹ کیوں نہیں ملا؟ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو آپ کے اندر تھا، مسئلہ تو ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جمعہ 8 دن کوئی مسجد کا منہ دیکھ لینا تو وہ کہتا ہے میرے جیسا تو اب کوئی بندہ ہی نہیں ہے جی، واہ واہ واہ، میں تو پتہ نہیں اب دین کا ٹھیکیدار بن گیا ہوں۔ یا بولے کہ تھوڑا سا علم آ گیا، 2-4 باتیں سیکھ لی، پڑھ لی، اس نے کہا واہ 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 جی، میں تو کچھ چیز بن گیا، ترم خاں بن گیا، اندھوں میں کانا راجا۔ او بھائی نہیں، یہ بہت دور پڑا ہے سب کچھ۔ ہمیں اپنی خامیاں ہی تو تلاش کرنی ہے۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں اپنے نفس سے جہاد کرنے کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشات کو مارنے کو، یہی تو ہوتا ہے خواہش نفسانی، اپنی خواہشات کو مارنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام ہوتا تھا، اور ایک دن ایسے انہوں نے کہا کہ مچھلی کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے۔ تو غلام، آپ کو پتا ہے کہ بڑے وفادار ہوتے تھے، تو خلیفہ وقت تھے، مچھلی کھانے کا دل کیا ان کا، تو غلام کا دل مچل گیا۔ اس نے کہا کہ اب مچھلی جو ملتی تھی وہ ملتی تھی کوئی 800-900 کوس دور دریا کے اوپر، تو اب 800-900 کوس عرب میں فاصلہ جانا، گھوڑے پہ جانا اور آنا تھا۔ تو اس وقت ظہر کی نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جا رہے تھے، تو غلام نے سوچا کہ جیسے آقا جاتے ہیں، وہ غلام بھی نماز کے پابند ہوتے تھے، آپ کو پتا ہے۔ غلام نے جو ہے وہ اپنے حضرت عمر کے ساتھ نماز ادا کی، اور جب حضرت عمر ابھی نماز پڑھ رہے تھے تو غلام جو ہے گھر واپس آیا، اس نے گھوڑا کھینچا اور وہ دوڑا وہ وہاں پہنچ گیا دریا پہ، اس نے مچھلی لے کے پھر سر پر دوڑایا اور واپس حضور عصر کی نماز سے پہلے وہ واپس پہنچ گیا تھا۔ اس نے پہنچنے کے بعد اس کے گھوڑے کی اچھا طرح مٹی وٹی جھاڑی صاف کیا، اس کو پانی وانی پلایا تھا کہ یہ نہ لگے کہ بہت دور سے یہ گھوڑا جو ہے وہ آیا، بلکہ اس نے گھوڑے کو اچھی طرح پانی سے واش کر دیا، مطلب اس کو، تاکہ اس پہ مٹی گرد جو جمی تھی وہ صاف ہو جائے۔ پھر فٹافٹ گیا، عصر کی نماز اس نے جا کے پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور عصر کی نماز پڑھ کے جب وہ واپس آئے تو غلام نے عرض کیا کہ
आका मैं मछली का बंदोबस्त हो गया है। अब हजरत उमर ने जब ये सुना कि मछली का बंदोबस्त, तो वो समझ गए, उन्होंने कहा इतनी करीब से तो अब मिल नहीं सकती, गया तो ये दूर होगा। तो उन्होंने, उनकी नजर घोड़े पे जब पड़ी ना, तो वो घोड़े के ऊपर पास चलते हुए उसके करीब आए। जब उसके करीब पहुंचे ना घोड़े के, तो आपने उसके कान को यूं उठा के देखा ना, तो कानों की मट्टी जो है वो साफ नहीं हुई थी। तो कानों की मट्टी देख के हज़रत उमर कहते हैं कि तुमने इस बेजुबान को तकलीफ दी मेरी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर, इसका हिसाब कौन देगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम ये एक मेरी ख्वाहिश, एक नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुमने इस बेजुबान को इतना दौड़ाया, इतना वापस लाए। क्या ये अल्लाह के, हाँ अगर इसने सवाल कर दिया कि रब्बुल आलमीन इसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर मुझे इतनी तकलीफ दी थी, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। तो आप इस तरह करो कि इससे घोड़े का मामला मैं रब पे छोड़ता हूं, तुम जो है ये जितनी मछली जो ये लाए हो, तुम बना रहे हो, ये मदीने के गरीब लोगों में तकसीम कर दो, मुझे नहीं चाहिए। ये होता है अपनी नफ्स पे, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना। ये तो हमें आता नहीं है। बस हमें ये पता है कि वी आर एवरीथिंग। तो हमें अपनी नफ्स को मारना है, अपने इर्द गिर्द लोगों को तलाश करना है, उनकी मदद करनी है। और ये एक बात आज के लिबरल लोग ना आजकल एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आजकल के सोवर जो मेरे जैसे कोई आजकल के जो आगे हैं नवे इस्लाम सीख के ना, वो ये बात करते हैं कि जी हकूकुल इबाद का ख्याल करें, हकूकुल्लाह का कोई मसला नहीं, अल्लाह माफ कर देगा। एक चीज ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह के जो हकूक हैं, सबसे पहला सवाल मरने के बाद आपसे नमाज के बारे में होना है। आपसे पहला सवाल कब्र में नमाज के बारे में होना है। बंदगी, दूसरे मामलात, अल्लाह के जो बंदों के हकूक हैं, वो तो मैशर में जब हिसाब किताब होगा, वहां उनका वजन बेशक ज्यादा होगा, लेकिन आपकी जान छूटनी उस वक्त जब आप ये नमाज, 5 वक्त का नमाज का सवाल जब आपसे होगा कब्र के अंदर। तो भाई ऐसा नहीं है, अल्लाह अपने हकूक के मामले में भी उसी तरह सवाल करेगा और उसकी गिरफ्त आएगी। इसको इजी मत लें। ये जो लोग आज लिबरल लोग ये बात कर रहे हैं ना, नए नए दीन के ठेकेदार, कि बस हकूकुल इबाद का ख्याल करो, हकूकुल अल्लाह माफ करने पे आए तो सब कुछ माफ कर सकता है। लेकिन ये इस बात को, इस चीज की वो ना बनाए दलील कि इसका मतलब यह है कि नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हो गया, इतने भूखों को खाना खिला दो, रोजा नहीं रखा हो तो क्या हो गया। दीन में है तो सही, इतने भूखों को बिला उजर जो है, बिला शरी उजर रोजा नहीं रखा, इतने लोगों को अफ्तारी तो करवा रहे हैं ना, सवाब मिल नहीं रहा उतने लोगों का। ये गलत बात है। ये वो माशरती बुराइयां हैं, ये वो चीजें हैं जिनको हमने अपने आप से निकालना है। भाई इतनी आसान नहीं है ये जन्नत को खरीदना, इतना आसान नहीं है इस दीन में, दीन इस्लाम के अंदर मुसलमान हो गए ना, मुसलमान के घर पैदा हो गए ना, तो मुसलमान, ये तो आपको एक इनाम मिल गया ना, तो मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है यार। इसके लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। और जब आप सच्चे मुसलमान बन जाते हैं, अल्लाह के अहकामात पे भी अमल कर रहे होते हैं, अल्लाह की मखलूक का भी ख्याल कर रहे होते हैं, तो यकीन करो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कोई एक्स्ट्रा इबादत नहीं करते, लेकिन बस उनका जो है वो फराइज पूरे हैं और वो अल्लाह के मखलूक का ख्याल करते हैं। उनके हाथ से, उनकी जबान से लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचती। यकीन करो यार, वो आज कल के वली हैं। वो उनकी मैंने कई ऐसे लोगों से दुआ के लिए कहा और भी उन्होंने दुआ की तो मेरे काम हो गए। यार आप क्या बात करते हैं। जो लोग आप मुझे कहते हैं वीडियो के कमेंट्स के अंदर, शाजी दुआ कीजिएगा, यार यकीन करें। तो अल्लाह ताला आपको ये मसाइल हल फरमाए। रिस्क के दरवाजे खोलने के लिए मैं आपको एक अमल बताता हूं, वो ये है, नमाज फजर के बाद आपने 313 बार ना ये अल्फाज, ये अल्लाह ताला की ये अस्मा पढ़ने हैं, या फत्ताह हो, या वहाब हो, या रज़ाक हो, या अल्लाह। अव्वल आखिर आप 11 बार दूशी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहिमी 11 बार पहले, 11 बार बाद में, और 313 बार ये अल्लाह के अस्मा जो आपने पढ़ने हैं, या फत्ताह हो, या वहाब हो, या रज़ाक हो, या अल्लाह। उसके बाद नमाज इशा के बाद, नमाज इशा, ये पहला स्टेप आपका इस अमल का, ये नमाज इशा पढ़ने के बाद आपने वहीं पे बैठे बैठे 41 टाइम्स हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये 41 टाइम्स 41 बार पढ़कर अव्वल आखिर एक बार दूसरी पढ़ लीजिएगा। हाथ पर फूंक मारकर अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर आपने मल लेना है। ये इशा के बाद करना है। 21 दिन ये अमल करें, इंशाअल्लाह रिस्क के सारे बंद दरवाजे अल्लाह पाक खोल देंगे और आपकी नस्लों तक रिस्क खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं, जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।